Hi students, hello everyone. I hope everyone is doing great. Today we are going to solve exercise number 1.1 based on relations and functions. Before going to exercise number 1.1, we'll discuss about the basics to solve exercise number 1.1. The first definition that we need to solve exercise number 1.1 is Cartesian product. The definition of Cartesian product is, let capital A and capital B be any two non-empty sets, then Cartesian product of capital A and capital B is given by A cross B is equals to A comma B such that A belongs to capital A comma B belongs to capital B. This is the definition. For example, let's say capital A is equals to 1 comma 2 is there and capital B is equals to A comma B is there. Now A cross B is equals to 1 comma A, 1 comma B, next 2 comma A, 2 comma B. This is A Cartesian product B. Now we will discuss the definition of relation. The definition of relation is, let capital A and capital B be any two non-empty sets, then R, capital R is said to be relation if capital R is subset of A cross B. So this is the definition of relation. Capital R should be subset of A cross B. Let's say, for example, capital R is equals to 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3 is there, and A cross B is equals to 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, 4 comma 4, 6 comma 4, 5 comma 4 are there. This is 1 comma 1, 2 comma 2 and this is 3 comma 3. The question is capital R a relation? The answer is yes, because R is subset of A Cartesian product B. If you just look here, 1 comma 1 is there here also, 2 comma 2 is there here also and here also, 3 comma 3 is there here also and here also. So the every element of R should be there in A cross B, then only it is a relation. Let's go to another example. Let capital R is equals to 1 comma 2, 3 comma 1 and A cross B is equals to 1 comma 1, 2 comma 2 is capital R a relation? This is the question, and answer for this one is, now try to tell. If you just look here 1 comma 2 is there, but here 1 comma 1 is there, here 3 comma 1 is there, 2 comma 2 is there. So none of the element of capital R is there in A cross B. So here R is not subset of A cross B. So capital R is not a relation. Now you got one rough idea about what exactly is relation. In the same sense, ಇನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಎ ಕಾರ್ಟೇಸಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
types of relations. We'll discuss about types of relations. For board level, there are three types of relations are there. One is reflexive, second one is symmetric, and third one is transitive. We'll discuss one by one. First one is reflexive. The definition of reflexive is, let capital A be any set, then capital R is said to be reflexive if A comma A belongs to relation for all A belongs to set A. This is the relation of reflexive. Let us give one example for reflexive. Let's say capital A is equals to, in set A, capital A is equals to 1 comma 2 comma 3 is there, and capital R is equals to 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 is there. Is capital R reflexive? This is the question, and answer for this question is, see, in easy words ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾವ ಥರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೇ ಬೇಕು, ಅವ್ನು ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೇ ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೂ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 comma 1 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 comma 2 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 comma 3 ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 comma 2 comma 3 comma 4 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 comma 1 2 comma 2 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈಗ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆಗುತ್ತಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್? ಆಗಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ 1 ಇದ್ದರೆ 1 comma 1 ಇದೆ, 2 ಇದ್ದರೆ 2 comma 2 ಇದೆ, 3ಗೆ 3 comma 3 ಇಲ್ಲ, 4 comma 4 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೀಸನ್ ಬರೀತೀವಿ. ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ 3 comma 3 does not belongs to R for all 3 belongs to set A. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 4 comma 4 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 4 comma 4 ಬರೀಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 3 comma 3 ಬರೀಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಎರಡೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 comma 3 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ದರೆ 4 comma 4 ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕು. ಈಗ 3 comma 3 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಫ್. ಎರಡೂ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬಿ ಎನಿ ಸೆಟ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ is said to be symmetric if A comma B belongs to relation, that implies B comma A belongs to relation for all A comma B belongs to set A. This is the definition of symmetric. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ನ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಮ್ಮ ಇದ್ದವರು
ನಮ್ವೇನು ಬೇಕೋ ಅವರು ಅದೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1, 1 ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎದುರು ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸೆಟ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ 1, 2 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2, 1 ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ 1, 1 ಇದೆ, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 1 ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋರು ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈಗ 1, 1ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 2 ಸಲ ಇರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಟು ಬಿ ದೇರ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ 1, 1 ಆ್ಯಂಡ್ 1, 1 ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2, 2, 2, 2ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ 2, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3, 3ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3, 3ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 3ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3, 1 ಎಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 2ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2, 1 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 1, 1, 2, 2, 3, 3 ಇದೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು third definition transitive. Third definition is transitive. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಪಿ ಎನಿ ಸೆಟ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ transitive if a comma b belongs to relation and b comma c belongs to relation. That implies a comma c belongs to relation for all a comma b comma c belongs to capital A. This is the definition of transitive. Transitive ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎ ಕಮ ಬಿನೂ ಇರಬೇಕು, ಬಿ ಕಮ ಸಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎ ಕಮ ಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, 2 ಇದೆ, 2, 3 ಇದೆ, 1, 3 ಇದೆ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ನ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ 1, 2 ಇದೆ, 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 2, 3. ದಟ್ ಎಂಪ್ಲೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1, 3 ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ 1, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 2, 3ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಒನ್. 1, 2 and 1, 3 is there. That is also not possible to check. 1, 3 and 2, 3 is there. Next 1, 3. So no element is there to check now. So this is transitive. So transitive na ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಪ್ಸಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಪ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಎ ಕಮ ಪಿನ
ಪಿ ಕಮ ಜಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಕಮ ಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಕಮ ಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. These are the basic definitions of reflexive, symmetric and transitive. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ 1,1, 2,2, 3,3 ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಮ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಎದುರು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋರು. ಲೈಕ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ 1,2 ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರು 2,1 ಇರಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2,1 ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎ ಕಮ ಪಿ, ಪಿ ಕಮ ಜಿ ಅದೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಕಮ ಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ definitions. Now we will go to solve the exercise. Go to exercise number 1.1 and we'll solve question number 1. The given question is determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. Relation R in the set, total 14 elements are given, defined as relation is defined as R is equals to x comma y such that 3x minus y is equals to 0. This is the given relation. Now solution ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ given things ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Like the given set is capital A is equals to 1, 2, 3, 4 and so on 14, and the given relation is capital R is equals to, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 3x minus y is equals to 0. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ 3x minus y is equals to 0 ಆದರೆ y is equals to 3x ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ x is equals to 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ y is equals to 3 ಬರುತ್ತೆ. x is equals to 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y is equals to 6 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x is equals to 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y is equals to 3 3 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x is equals to 4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y is equals to 3 4 12. x is equals to 5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y is equals to 3 5 15. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಟ್. ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 14 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 15 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1, 3 ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ 2, 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ 3, 9 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 4, 12. These are the elements are there in the relation. ಈಗ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು, ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಸೇಮ್ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ಎಲ್ಲನೂ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 1, 1 ಇಲ್ಲ, 2, 2 ಇಲ್ಲ, 3, 3 ಇಲ್ಲ, 4, 4 ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊತೀವಿ. ಲೆಟ್ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 1, 1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್. 1, 1 ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ, ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾವು, ರಿವರ್ಸ್ ತಿರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈಗ 1, 3ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ 3, 1 ಇರಬೇಕು. 2, 6ಗೆ 6, 2 ಇರಬೇಕು. 3, 9ಗೆ 9, 3 ಇರಬೇಕು. 4, 12ಗೆ 12, 4 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗಿವೆನ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್
1, 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಈಗ 1, 3 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 3, 1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 1, 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ 1, 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, 9 ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ 1, 3, 9 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಈಗ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ 1, 3 ಇದೆ. ಸೊ 1, 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3, 9 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 3, 3 ಹೋದರೆ ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ 1, 9 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 9 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 1, 9 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್. ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು relation capital R in the set of natural numbers defined as R is equals to x, y, y is equals to x plus 5, x less than 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 14ವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಏನೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಅಂದರೆ 1, 2, 3 ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 6, 1 ಪ್ಲಸ್ 5 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 5 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3, y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 5 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಈಗ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು? ದಿ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ತಗೊತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು 1, 2, 3, 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್, the given relation is capital R is equals to given relation x is equals to 1, y is equals to 6. So 1, 6, next 2, 7, next 3, 8. This is the given relation. ನಾವೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನೋಡೋಣ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. 1, 1, 2, 2, 3, 3. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊತೀವಿ. ಲೆಟ್ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 1, 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 1, 6ಗೆ 6, 1 ಇರಬೇಕು. 2, 7ಗೆ 7, 2 ಇರಬೇಕು. 3, 8ಗೆ 8, 3 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ತಗೊತೀವಿ. ಲೆಟ್ 1, 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಲೆಟ್ 1, 6 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 6, 1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ for all 1, 6 belongs to set A. R is not symmetric. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 6ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ 6 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 7ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, 7 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 8ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, 8 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 8ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೀವಿ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ then it is automatically transitive. ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6. ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, y ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. y ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ y ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ಫಸ್ಟು. ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ capital R is equals to x comma y such that y is divisible by x. This is the given question. And what is the given set? The given set is capital A is equals to 1 2 3 4 5 6. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ 1 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1, 2 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2, 3 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3, 4 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4, 5 is divisible by 6, 6 is divisible by 6. You can take any number. 100 is divisible by 100. This is normal mathematics. So, illi every number is divisible by itself. So, R is reflexive anta ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ we have to write the example. ಏನಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಟ್ರೂ ಆದರೆ we need to write the proof. ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಗೆ ಬರೀದಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ಗೆ let x belongs to capital A. That implies every number is divisible by itself. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ಗೆ divisible ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ every number is divisible by itself. That implies x comma x belongs to relation for all x belongs to set A. ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸೇ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ 4 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2, 4/2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈಂಡರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ 2/4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್. 2 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕು, ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಶೋ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ 2, 4 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್. ಲೆಟ್ 2, 4 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್. 2, 4 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4. ಸೊ 2 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4 ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ 4, 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್. 4, 2 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ. ನಮಗೇನಿರಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎದುರಿರಬೇಕು. ಎದುರಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2, 4. 2, 4 2/4 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2, 4 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. 2, 4 belongs to set A or is not symmetric. Next to transitive.
ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ z, then automatically x is divisible by z. That's like we will write now. Total 3 elements tavoli. Let x comma y comma z belongs to capital A settle idre, if x comma y belongs to relation and y comma z belongs to relation, that implies x comma y belongs to relation ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is divisible by x and y comma z belongs to relation ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, z is divisible by y. If y is divisible by x and z is divisible by y, then automatically z is divisible by x, then automatically z is divisible by x. That implies x comma z belongs to relation for all x comma y comma z belongs to set A or is transitive. This is what the answer for first and third one. Next, next question, first and fourth one. The given question is, relation R in the set Z of all integers defined as R is equals to x comma y such that x minus y is an integer. This is the question. ಈಗ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ಟಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ -2 -1 0 1 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಈ ಇಂಟೀಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 2 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ 2 - 5 ಮಾಡಿದ್ರು, 5 - 2 ಮಾಡಿದ್ರು, 8 - 9 ಮಾಡಿದ್ರು, 10 - 11 ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ -3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ 2 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಟೀಜರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ರೀತಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀವಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಅಂತ ಅಂದರೆ, the given set is, let capital A is equals to and so on -2 -1 0 1 2 and so on. Next, the given relation is, R is equals to x comma y such that x minus y is an integer. ಈಗ ಫಸ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ. 1 2 3 ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್. That implies x comma x belongs to relation for all x belongs to set A. Next to symmetric. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ
belongs to relation, that implies statement ಏನಾಗುತ್ತೆ x minus y is an integer. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆದರೆ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಂಟೀಜರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 2 ಇಂಟೀಜರ್ ಆದಾಗ -2 ಇಂಟೀಜರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ y comma x belongs to relation for all x comma y belongs to set A. This is symmetry. Next to transitive. Transitive na prove ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ total we need to pick 3 elements. Let x comma y comma z belongs to set A. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ಗೆ if a comma b belongs to relation and b comma c belongs to relation, that implies a comma c belongs to relation. If x comma y belongs to relation and y comma z belongs to relation, that implies ಈಗ x comma y ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ x minus y is an integer and y comma z ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ y ಇಲ್ಲಿ z ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ y minus z is an integer, that implies x minus y plus y minus z is an integer. Plus y minus y cancel, that implies x minus z is an integer, that implies x comma z is an integer. ಸೊ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ x comma y belongs to relation ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, y comma z belongs to relation ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬಂತು x comma z. ಸೊ x comma z belongs to relation ಬಂತು, is an integer. ಸೊ R is transitive. Next we will go to solve another question. Another question is fifth main second one. Let capital R in the set capital A of human beings in a particular time given by x comma y such that x and y work at the same place. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, x and y working at the same place. x and y working at the same place ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, x ಮತ್ತು y ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ x and x ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ x and y ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, y x ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಡ್ಡು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಡ್ಡು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇರ್ತಾರೆ, ವೈ ಜೆಡ್ಡು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಜೆಡ್ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ದ ಗಿವನ್ set is, let capital A is equals to set of human beings in a town at particular time. ಈಗ the given relation is capital R is equals to x comma y such that x and y work at same place. ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು capital A, that implies x and x work at same place, that implies
x comma x belongs to relation for all x belongs to set A. Next to symmetric. Symmetric prove ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ x comma y belongs to set A. Let order pair x comma y belongs to relation that implies x and y work at same place. x and y ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ y and x also work at same place. That implies y comma x belongs to relation for all x comma y belongs to set A. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ x comma y ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬಂತು, ರಿವರ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಕಮ ಜೆಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ y comma z belongs to relation that implies x comma y belongs to relation ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x and y work at same place. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y comma z belongs to relation ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y and z work at same place. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಜೆಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ x comma y comma z belongs to capital A. R is transitive. This is what the answer for the given question. Next we will solve another question. This question you can solve as homework. If you just look at previous question, x and y work at the same place is given. For this question x and y lives in the same locality, so only statement changes, remaining same proof. X and y live in the same locality, x and x live in the same locality. For reflexive take this one as homework. I am writing this one as roughly. For reflexive you will write x and x live in same place. Next for symmetric, x and y live in the same place. That implies y and x live in the same locality. For transitive, x and y live in the same locality, y and z live in the same locality. Automatically x and z live in same locality. Question number 5th A ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೂಫ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವೋ 5th B ನೂ ಅದೇ ಥರನ ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ relation capital R in the set capital A of human beings in a particular town given by x comma y such that x is exactly 7 centimeters taller than y. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 centimeters taller than ಎಕ್ಸ್. ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಗಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಗಿಂತ 7 centimeters ಟಾಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A is equals to set of human beings in a town at particular time. Next
the given relation is capital R is equals to x comma y such that x is exactly 7 centimeters taller than y. ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ನಾವು ನಮಗಿಂತ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಟಾಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ x belongs to capital A, that implies x cannot be tall to itself. That implies x comma x does not belong to relation for all x belongs to set A or is not reflexive. Next to symmetric. Symmetric ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have to pick two elements. Let x comma y belongs to set A. Let x comma y belongs to relation, that implies x comma y relational substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is 7 centimeters taller than y. That implies ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ರಿವರ್ಸು ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಟಾಲರ್ ದೆನ್ ವೈ ಇದ್ದರೆ ವೈಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ, ವೈ ಈಸ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಟಾಲ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದೆ, ಶಾರ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ವೈ ಕಮ ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ x comma y belongs to set A. Next, transitive. Transitive prove ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we need to take 3 elements. Let x comma y comma z belongs to capital A. Now apply the definition. Let x comma y belongs to relation and y comma z belongs to relation. That implies statement ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is 7 centimeters taller than y and x comma y ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y comma z ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y ಈಸ್ 7 centimeters taller than z. ಸೊ x ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 7 centimeters taller than y and y ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 7 centimeters taller than z. So the relation between x and z is 14 centimeters taller than z. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ 7 centimeters ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ, 14 centimeters ಬರ್ತಿದೆ. That implies x comma z does not belongs to relation for all x comma y comma z belongs to set A. R is not, or is not transitive. Next, we will go to another question. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x is wife of y. ಸೊ x is wife of y ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಿ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ capital A is equals to set of all human beings in a town at particular time. Next, the given relation is capital R is equals to x comma y such that x is wife of y. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವೈಫ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈಫ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವೈಫ್ to itself. That implies x comma x does not belongs to relation for all x belongs to set A. Next, symmetric. Symmetric ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. Let x comma y belongs to set A. Let x comma y belongs to relation. That implies statement ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is wife of y. x is wife of y ಆದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, y is ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ರಿಲೇಷನು ವೈಫ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ y comma x does not belongs to relation for all x y belongs to set A or is not symmetric. Next, transitive. To prove transitive, we need to pick total 3 elements. Let x comma y comma z belongs to capital A. Apply the definition. Let x comma y belongs to relation and y comma z belongs to relation. That implies statement ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is wife of y and y is wife of z. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈಗೆ ವೈಫ್ ಅಂತೆ, ವೈಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜೆಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಂತೆ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೀವಿ, ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. therefore R is transitive. Because the relation is not existing, that's why R is transitive. If there is no element there to compare, therefore R is automatically transitive. The given question is, let capital R is the set of human beings in a particular town given by x is father of y. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಬೇಸಿಕ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್, ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು set of human beings in a town at particular time. The given relation is capital R is equals to x comma y such that x is father of y. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪಿಕ್ ಟೋಟಲ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾದರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫಾದರ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಎಕ್ಸ್ does not belongs to relation for all x belongs to set A. Next, symmetric. Symmetric prove ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we need to pick total 2 elements. Let x comma y belongs to set A. That implies x is, write down the definition first. Definition is ನಮಗೆ let x comma y belongs to relation. That implies x is ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ, ವೈ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈ ದೆನ್ ವೈ ಈಸ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದೆ, ಸನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ
y comma x does not belongs to relation for all x belongs to x comma y belongs to set A or is not symmetric. Next, transitive. To prove transitive, we need to pick three elements. Let x comma y comma z belongs to set A. Transitive definition is let x comma y belongs to relation and y comma z belongs to relation. That implies x comma y ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ x is father of y ಬರುತ್ತೆ and y comma z ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ y is father of z ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ x is father of y and y is father of z. Then what is the relation between x and z? X is grandfather of z. But ನಮ್ಗೇನು ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಫಾದರ್, ಸೊ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. x comma z does not belongs to relation for all x comma y comma z belongs to set A or is not transitive. This is the answer for this question. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. Thank you for watching this video.